Good morning, students. 11th Standard Economics, Chapter 7, Indian Economy. Already saw about the Indian economy lessons. Recap: natural resources, land resources, forest resources, important mineral resources, iron ore, coal and lignite, bauxite, mica, crude oil, gold, diamond. These are the important mineral resources. And then infrastructure, economic infrastructure, transport, energy, social infrastructure, education and health. Today's topic: contributions of Indian economic thinkers. Thiruvalluvar, Mahatma Gandhi, salient features of Gandhian economic thought, Jawaharlal Nehru, democracy and secularism, planning, democratic socialism. Now going to contributions of Indian economic thinkers. Thiruvalluvar. The economic ideas of Thiruvalluvar are found in his immortal work Thirukural, a book of ethics. Even though scholars differ widely over the estimations of the period of Thiruvalluvar, it is generally believed that he belongs to the Sangam age in Tamil Nadu around 3rd century AD. Thiruvalluvar's work is marked by pragmatic idealism. எங்க இந்திய பொருளாதார சிந்தனையாளர்களின் கருத்துக்கெல்லாம் திருவள்ளுவருடைய கருத்தை திருவள்ளுவர் பொருளாதார என்பது காலத்தால் அழிக்க முடியாதது. அதே போல தான் திருக்குறளில் காணப்படுகின்ற அறல் நூல்களில் முக்கியமான ஒன்று. திருவள்ளுவர் இந்திய பொருளாதாரத்தை அவருடைய கருத்தின் அடிப்படையில் அறிஞர்கள் மத்தியில் நிலவினாலும் பொதுவாக 3rd செஞ்சுரியில் சங்க காலத்தில் இந்த கருத்தை பதிவு செய்துள்ளார். திருவள்ளுவருடைய கருத்துக்கள் நடைமுறைக்கு ஏற்றவைகளாகவே இன்றும் வழக்கில் காணப்படுகிறது. A large part of Valluvar economic ideas are found in the second part of Thirukural, the பொருட்பால். திருவள்ளுவர் பொருளாதார கருத்துக்களை தன்னுடைய அறம், பொருள், இன்பம் என்ற 3 பிரிவுகளில் பொருட்பாலில் மிகுதியாக பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். It deals with wealth. Thiruvalluvar, a fundamental thinker, he believed that rains are the basic support of the life. வாழ்வினுடைய அடிப்படைகளை அறிந்தவர் திருவள்ளுவர். அவர் மழையை வாழ்வின் பெரும் ஆதாரமாக கருதினார். மக்களுடைய வாழ்க்கை நிலைக்கு மழைதான் முக்கிய காரணம். மழையால் தான் நமக்கு உணவு தருகிறது. மழைதான் பொருளாதார வாழ்வின் அடிப்படையாய் உருவாக்கி தருவதாக திருவள்ளுவர் நம்பினார். வாழ்வின் அடிப்படை பொருளாதார தேவையான அக்ரிகல்ச்சர் மழையை சார்ந்திருக்கிறது. அழிவையும் தரும். அழிவிலிருந்து மீண்டும் தழைத்து ஓங்கவும் செய்யும். It is rains that both ruins and aids the ruin to the rise. Rain provides food. It forms a basis for stable economic life. மக்களுடைய ஸ்டேபிள் எக்கனாமிக் லைஃபை அமைத்து தருவது மழை. விவசாய நாடான இந்திய விவசாயத்தை முன்னேற்றம் கொண்டு வருவதும் மழைதான். இதை தான் இவரை It is rain that both ruins and aids the ruin to
rise. Second one, factors of production. Thiruvalluvar has made many posing affirmations about the factors of production, that is the land, labor, capital, organization, time, technology, etc. இங்கே உற்பத்தி காரணிகளான லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி, இந்த கருத்துக்களை திருவள்ளுவர் எளிமையாக சொல்லியிருக்கிறார். அதில் ஒரு திருக்குறளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. He says, unfailing harvest, competent body of man, group of men whose wealth knows no diminutions are the component of an economy. குறள் 61. இந்த திருக்குறளை பெருமவற்றில் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த மக்கட்பேறு அல்ல பிற என்னும் திருக்குறளில் மிகவும் அழகாக ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட், அக்ரிகல்ச்சர். அக்கார்டிங் டு திருவள்ளுவர், agriculture is the most fundamental economic activity. They are the axle pin of the world, for under prosperity revolves prosperity of other sectors of the economy. இங்கே உலகத்தினுடைய அச்சாணியாக அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கா. பொருளாதார ரீதியாக பிற துறைகளை செழுமைப்படுத்தவர் வேளாண்மை துறை செழுமை அடைந்து காணப்பட வேண்டும். அதனால் உழவு தொழில் புரிவன் மட்டுமே தலையாய மனிதன் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் விளக்குகிறார். The plow man alone, he says, live as the free men of the soil. The rest are mere slaves that follow on the toil. இது திருக்குறள் 1032ல் Valluvar believes that agriculture is superior to all other occupations. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர். இந்த உழவு தொழிலை மற்ற தொழில்களை விட எல்லா தொழில்களையும் விட உயர்ந்த உழவு தொழில்தான் என்று விளக்குகிறார் வள்ளுவர். நெக்ஸ்ட், பப்ளிக் ஃபினான்ஸ். Thiruvalluvar has elaborately explained public finance under the heading of public revenue, financial administration and public expenditure. இங்கே திருவள்ளுவர் பொது நிதி பற்றிய கருத்தில் பொது வருவாய், பொது செலவு, நிதி நிர்வாகங்கள் பற்றி விளக்குகிறார். இதில் விளக்கமாக என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா, கிரியேட் ஆஃப் ரெவன்யூ, collection of revenue, management of revenue and public expenditure. Next, public expenditure. Valluvar has recommended a balanced budget. It is not a great misfortune for the state of if its revenue are limited, provided the expenditure is kept within bounds. ஒரு நாடு அதனுடைய செலவுகளை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் அதனுடைய வருமானம் குறைவாக இருந்தாலும் பாதகமான சூழ்நிலையில் ஏற்படாது. அதனால் நிதிநிலை கொள்கை வகுக்கும்போது செய்ய வேண்டியதாக என்ன சொல்கிறாருன்னா, எப்போதும் உபரி நிதிநிலை இருக்க வேண்டும். சில சமயங்களில் சமநிதி நிலை இருக்கும், ஆனாலும் பற்றாக்குறையான நிதிநிலை மட்டும் இருக்கக்கூடாது. He has given certain guidelines for the budgetary policy. Budget for a surplus if possible. Balance the budget at another time, but never budget for a deficit. And then Valluvar advocate the following main items of public expenditure. First one is defense, public work and social service. பொது செலவுகளா பாதுகாப்பு,
பொதுப்பணி, சமூகப் பணி இவற்றை பொது செலவுகளாக முக்கியமான இனங்களாக கருதப்படுகிறது. நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்டர்னல் அசிஸ்டன்ஸ். Wallivar was against seeking external assistance. According to Kural number 739, countries taking external assistance are not to be considered as countries at all. In other words, he advocated the self-sufficient economy. இங்க வெளிநாட்டு உதவி பெறுதலை திருவள்ளுவர் ஆதரிக்கவில்லை. வெளிநாட்டின் உதவியை கோரும் நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. வேறு வகையில் சொல்வதுனா தன்னிறைவு பெற்ற பொருளாதாரத்தையே வலியுறுத்துகிறார் திருவள்ளுவர். He advocated the self-sufficient economy. Next, poverty and begging. Wallivar considered freedom from hunger as one of the fundamental freedoms that should be enjoyed by every citizen. According to him, poverty is the root cause of all other evils which would lead to everlasting suffering. வறுமை மற்றும் பிச்சை எடுத்தல் பற்றி வள்ளுவர் கூறும்போது, பசி கொடுமையிலிருந்து பெரும் விடுதலையே ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமான சுதந்திரம் பெறுதல் ஆகும். அனைத்து குடிமக்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற திருவள்ளுவர் பசியின்றி வாழ வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். வறுமையே அனைத்து தீமைகளுக்கும் வேறாயிருந்து எக்காலத்தும் தீராத துன்பங்களை தருவதாக கருதினார். It is to be noted that the number of people living below poverty line, begging, sleeping on the roadsides, and rag picking in India has been increasing. இங்க இந்தியாவின் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழ்பவர்களுடைய எண்ணிக்கையில் begging, sleeping on the roadsides peoples and rag picking இவங்களை அதிகமாக இருக்கிறதால இந்தியாவின் வறுமை கோட்டின் கீழ் உள்ளவர்கள் என கருதப்படுகிறார்கள். நெக்ஸ்ட், wealth. Wallivar has recorded wealth as only a means and not an end. Acquire a great fortune by noble and honorable means. He condemned hoarding and described hoarded wealth as profitless richness. To him, industry is a real wealth and labor is a greatest resources. எங்க செல்வம் அப்படின்னு எதை எடுத்துக்கிறாரு அப்படின்னா, வாழ்வதற்கு தேவையான வழிகள் அன்றி செல்வம்ங்கிறத வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு செல்வம் தானே ஒழிய அதுவே இலக்கு அல்ல. செல்வம்ங்கிறத சிறந்த மதிக்க தகுந்த வழிகளில் ஈட்டப்பட வேண்டும். செல்வத்தை பதுக்கி வைப்பது பயனற்று போன ஒரு செயலாகும். திருவள்ளுவரை பொறுத்தவரையில் தொழில்தான் உண்மையான செல்வம் என்றும் உழைப்புத்தான் மிக பெரும் வளம் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். இண்டஸ்ட்ரி இஸ் எ ரியல் வெல்த், லேபர் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ரிசோர்சஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், வெல்ஃபேர் ஸ்டேட். இன் எ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் there will be no poverty, illiteracy, disease and industry. The important elements of welfare state are perfect health of the people without disease, abundant wealth, good crops, prosperity and happiness. Fifth one, full security for the people. It is a நலம் பேணும் அரசு அப்படின்னு நாம் எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா, வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத வறுமை, எழுத்தறிவு இன்மை, நோய்கள் போன்ற நிலைகள் இல்லாத ஒரு நிலையை தான் நாம் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட், நலம் காணும் அரசின் முக்கிய கருத்துக்களாக எதெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, நோய் நொடியற்ற ஆரோக்கியமான மக்கள், பெருஞ்செல்வம், நல்ல விளைச்சல், வளம் மற்றும் மகிழ்ச்சி, மக்களுக்கு முழு பாதுகாப்பு.
These are the important elements of welfare state. Next, Mahatma Gandhi. Gandhian economy is based on the ethical foundation. In 1921, Gandhi wrote, "Economic that hurts the moral well-being of an individual or a nation is immoral and therefore sinful." Again in 1924, he repeated the same beliefs that economy is a untruth which ignores or disregards moral values. இங்கே காந்திய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறதும் எத்திக்ஸ் நன்னெறிகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. இவர் எழுதின 1921 ஒரு தேசத்தின் அல்லது ஒரு தனியாரின் தார்மீக ஒழுக்க நெறிகளை காயப்படுத்தினால் அந்த பொருளாதார நடவடிக்கை இழுக்கானது, அது பாவமானது என திருவள்ளுவர் விளக்குகிறார். தார்மீக மதிப்புகளை புறந்தள்ளும் பொருளாதாரம் உண்மையற்றது. நம்பிக்கையை காந்தியடிகள் மேலும் 1924 கூறுகின்றார். தன்னம்பிக்கையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று மகாத்மா காந்தி விளக்குகிறார். Salient features of Gandhian economic thought. காந்திய பொருளாதாரத்தின் சிந்தனையாளரின் சிறப்பு பண்புகள். First one, village republic. To Gandhi, India lives in villages. He was interested in developing the village as self-sufficient units. காந்தியடிகள் கிராமங்களில்தான் இந்தியா வாழ்வதாக கருதினார். தன்னறிவு பெற்ற கிராமமாக முன்னேற வேண்டும் என்று விரும்பினார். அதிக அளவில் இயந்திரங்களை பயன்படுத்துதல், நகரமயமாதல், தொழில்மயமாதல் ஆகியவற்றை எதிர்த்தார். He opposed extensive use of machinery, urbanization and industrialization. Next, on machinery. Gandhi described machinery as great sin. He said that book would be written to be demonstrate its evils. It is necessary to realize that machinery is bad. Instead of welcoming machinery as boon, we should look upon it as an evil it would ultimately chase. இங்கே இயந்திரங்களுடைய மிகப்பெரிய பாவம், காந்தியடிகள் இயந்திரங்களை மிகப்பெரிய பாவம் என எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. இயந்திரங்களுடைய தீமைகளை குறித்து விளக்க நூல் ஒன்றை எழுதினார். தீமைகள் மக்களுக்கு உணர்த்தப்பட வேண்டும். இயந்திரங்கள் வரமல்ல, மாறாக நமக்கு சாபம் என்று நாம் உணர்தல் வேண்டும். இயந்திரத்தின் தீமைகளை நாம் பார்க்க வேண்டும். அவை நாம் இணக்கமான வாழ்வை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விடும் என்கிறார் திருவள்ளுவர். நெக்ஸ்ட், இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். Gandhi considered industrialism as a curse on mankind. தொழில் மயம் மனித இனத்தின் பெரும் சாபக்கேடு என்று காந்தியடிகள் கருதினார். நாட்டினுடைய திறன் முழுவதையும் சுரண்டுவதை தொழில் மயம் சார்ந்துள்ளது என கருதினார். நெக்ஸ்ட், decentralization. He advocated a decentralized economy, that is, production at a large number of places on a small scale or production in the people's home. உற்பத்தி பரவலாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திய காந்தி, அதே நேரங்கள்லாம் சிறிய அளவிலும் வீடுகளிலும் உற்பத்தி நடைபெற வேண்டும் என்று கருதினார். நெக்ஸ்ட், வில்லேஜ் சர்வோதயா. According to Gandhi, a real Indian was to be found in the villages and not at town or cities. So he suggested the development of self-sufficient, self-dependent villages. கிராம சர்வோதயா அப்படிங்கிறதா உண்மையான இந்தியா வாழ்வதுங்கிறது நகரங்களிலோ புறநகரங்களிலோ இல்லை, கிராமங்களில்தான் என காந்தியடிகள்
குறிப்பிடுகிறார். கிராமங்கள் தன்னிறைவு பெற்றவைகளாகவும் சுயசார்பு பெற்றவைகளாகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற காந்தியடிகள் கருதினார். நெக்ஸ்ட், பிரெட் லேபர். Gandhi realized the dignity of human labor. He believed that God created man to eat his bread by the sweat of his brow. Bread labor means உடல் உழைப்பு. மனித உழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தவர் காந்தியடிகள். கடவுள் மனிதனை படைத்ததன் நோக்கமே தனக்கு தேவையான உணவை தானே நெற்றி வியர்வை சிந்தி தன் உழைப்பின் வழியால் பெற்றுக்கொள்வான் என்பதே அவருடைய கருத்து. இதை தான் காந்தி நம்பினார். மனித உழைப்பு என்பது உடல் உழைப்பு தான் என்று காந்தி உறுதிப்பட கூறினார். Bread labor or body labor was the expression that Gandhi used to mean manual labor. Next, the doctrine of trustship. Trustship provides a means of transforming the present capitalist order of society into an egalitarian one. It gives no quarter to capitalism. However, now India experiences both casino capitalism and crony capitalism. இங்கே அறக்கட்டளை கோட்பாடு, டாக்ட்ரின் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்ஷிப், தற்போதைய முதலாளித்துவ முறையை மாற்றி சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்க அமைக்கப்பட்டதுதான் டாக்ட்ரின் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்ஷிப். இதில் முதலாளித்துவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம். இந்தியா சூதாட்ட முதலாளித்துவம் மற்றும் குறை கூறும் முதலாளித்துவம் சார்ந்த அனுபவங்களை தான் பெற்றுள்ளது என காந்தியடிகள் விளக்கினார். நெக்ஸ்ட், ஆன் த ஃபுட் ப்ராப்ளம்ஸ். Gandhi was against any sort of food control. He thought such control only create artificial scarcity. உணவு பிரச்சனைங்கிறதா உணவுப் பொருட்களின் மீதான எல்லாவித கட்டுப்பாடுகளையும் காந்தி எதிர்த்தார். கட்டுப்பாடுகள் செயற்கை பற்றாக்குறையை உருவாக்கும் என்று நம்பினார். இந்தியா ஒரு சமுதாயத்தில் உணவு தானியத்திற்கு கையேந்தும் நிலையில் இருந்தது. ஆனால் தற்போது உணவு தானியம், பழங்கள், காய்கறிகள், பால், முட்டை, இறைச்சி போன்ற அதிக அளவு உற்பத்தி செய்து உலக அளவில் உயர்ந்த இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. Once India was begging for food grain, but India tops the world with very large production of food grains, fruits, vegetables, milk, egg, meat, etc. Next, on population. Gandhi opposed the method of population control through the contraceptive. He was, however, in favor of birth control through a brahmacharya or self-control. இங்கே மக்கள் தொகையை காந்தி செயற்கையான குடும்ப கட்டுப்பாட்டு முறைகளை எதிர்த்தார். மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த சுய கட்டுப்பாடு, பிரம்மச்சாரியம் அவசியம் என்று வலியுறுத்தினார். சுய கட்டுப்பாடை மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த சிறந்த வழி என்று கருதினார். He considered self-control as a sovereign remedy to the problem of overpopulation. Next, on prohibition. Gandhi advocated 10% prohibition. He regarded the use of liquor as a disease rather than a vice. He felt that it was better for India to be poor than to have thousands of drunkards. But now many states depend on revenue from liquor sales. இங்கே on prohibitions, மது விலக்குங்கிறதா மது விலக்க முழுமையாக வலியுறுத்தியவர் காந்தியடிகள். மது நமக்கு எந்த விதத்திலும் துணை செய்வதல்ல, மாறாக நோயை தருகிறது என்றார் காந்தியடிகள். இந்தியா குடிக்காரர்களின் நாடாக இருப்பதை விட ஏழைகளின் நாடாக இருப்பதே மேல் என்று வலியுறுத்தினார். பல மாநிலங்களில் அதிகமான வருவாய் கிடைப்பது எதுனா மது விற்பனையை சார்ந்துள்ளது. திங்கோலா Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru is one of the chief builder of modern India, first Prime Minister of independent India. He was there in the
Post till his death in 1964, he was a great patriot, thinker, and a statesman. His view on economic and social problems are found in the innumerable speeches he made and in the book he wrote. ஜவஹர்லால் நேரு நவீன இந்தியாவை கட்டமைத்த சிற்பிகளில் ஒருவர் தான் நேரு. 1964 இறக்கும் வரை பிரதமராக பதவி வகித்தவர். மிகப்பெரிய தேசபக்தர், சிந்தனையாளர், அரசியல்வாதி, பொருளாதார கருத்துக்களை எடுத்துரைப்பதில் வல்லவர். அவர் எழுதிய புத்தகங்களிலிருந்து அவர் எப்படியெல்லாம் இருந்தாருங்கிறத நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. நெக்ஸ்ட், democracy and secularism. Jawaharlal Nehru was a firm believer in the democracy, believed in free speech, civil liberty, adult franchise, and the rule of law and a parliamentary democracy. Secularism is another signal contributions of the Nehru to India. ஜனநாயகத்தான் உறுதியாக நம்பியவர் நேரு. பேச்சுரிமை, குடிமக்கள் உரிமை, வாக்குரிமை, சட்டத்தின் வழி ஆட்சி மற்றும் பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் ஆகியவற்றை நம்பியவர். மத சார்பின்மை இந்தியாவிற்கு நேரு தந்த மிகப்பெரிய பங்களிப்பு. இந்தியாவில் இந்து மதம், இஸ்லாமிய மதம், கிறிஸ்துவ மதம், புத்த மதம், ஜைன மதம், ஜொராஸ்ட்ரிய மதம், சீக்கிய மதம் என்று இன்னும் பிற மதங்களும் இருந்தன. ஆனால் மத பெரும்பான்மையால் எந்த ஒரு அச்சுறுத்தலும் இல்லை. மதச்சார்பின்மை என்பது எல்லா மதங்களுக்கும் சமமான மரியாதை அளித்தலாகும். In our country, there are many religions: Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, Sikhism, and so on. But there is no domination by a religious majority. Secularism means equal respect for all the religions. And then planning. Nehru was responsible for the introduction of planning in our country. Nehru, the plan was essentially an integrated approach for the development. Initiating the debate on the second plan in Lok Sabha in May 1956, Nehru spoke on the theme of planning. திட்டமிடுதலை நமது இந்திய நாட்டிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் ஜவஹர்லால் நேரு. ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை திட்டம் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்தினார். 1956 மே மந்த் செகண்ட் பிளானிங் கொண்டு வரும்போதும் பாராளுமன்றத்தை துவக்கி வைத்து பேசினார். திட்டமிடுதலின் சாரம் என்பது மனித சக்தி வளங்கள், பணம் இவற்றை சிறந்த வழிகளில் பயன்படுத்துவதை குறிக்கும் என்று வலியுறுத்தினார். He said the essence of planning is to find the best way to utilize all resources of manpower, of money, and so on. Planning for Nehru was essentially unlike up with industrializations and eventual self-reliance for the country. திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறதும் பிளானிங் அப்படிங்கிறதும் தொழில் மயத்தோட தொடர்புடைய தன்மைகளினுடைய வளர்ச்சியை விளக்குகிறதா. நேரு திட்டமிடுதல் பற்றி வளர்ச்சி பெற அறிவியல் ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்பம், தொழில் வளர்ச்சி ஆகியவற்றை நேருவின் பங்களிப்பை மறக்க முடியாது. Nehru carried through the basic strategy of the planned development, that is the self-reliance of the country, economic growth, and self-accelerating growth. Nehru is contribute to the advancement of the science, research, technology, industrial development cannot be forgotten. It was during his period many IIT and research institutions were established. He always is insisted on scientific temper. ஜவஹர்லால் நேரு பிரைம் மினிஸ்டராக
இருக்கும் காலத்தில் ஐஐடி இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டது. எப்போதும் அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்ச்சி நிலைகளை கொண்டு வந்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு. நெக்ஸ்ட்டு டெமோக்ராட்டிக் socialism. Socialism is another contribution of நேரு ஆஃப் இந்தியா. சமதர்மம் என்பது இந்தியாவிற்கு நேருவின் மிகப்பெரிய முக்கியமான பங்களிப்பு ஆகும். அவர் நம் இந்தியாவை சமதர்ம சமூகமாக உருவாக்க விரும்பினார். நேருவின் சமதர்மம் என்பது ஜனநாயக சமதர்மம் ஆகும். He put the country on the road towards the socialistic pattern of the society, but Nehru's socialism is democratic socialism. Nehru explained the democracy, secularism, planning, democratic socialism. These are the advocated of the Jawaharlal Nehru in India economy. Thank you, children.